So the topic that we'll be I was talking that you need to learn before we study stage-based modeling. Rabiul, স্যার আপনার কথা যে কি রকম মানে জিজি করতেছে আপনার কথাও আমি শুনছি না। স্যার মাইক্রোফোনে স্যার স্যার নয়েজ মাইক্রোফোনে হচ্ছে স্যার নয়েজ অনেক কমে গেছে না? Maybe মাইক্রোফোনে Google, নয়েজ আচ্ছা, Google is maybe reducing the gain again. Let me check. আচ্ছা, so এখন possibly ঠিক আছে, right? জি স্যার জি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, so please alert me if the volume goes down, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার Unfortunately, it's a problem that I couldn't solve yet. Acha. So as I was saying, if you don't mind the lecture number, the topic that we'll be covering today is called the signal flow graph. It's called signal flow graph. Signal flow graph. এখন কি শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো? Is there any disturbance? জি স্যার না নো Okay, thanks. So signal flow graph actually it's a representation of a system. আপনারা এর আগে সিস্টেমকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দেখেছেন যে ব্লক ডায়াগ্রাম ইউজ করে, রাইট? So this is another representation. It's another form of representation. এই রিপ্রেজেন্টেশনটা না শিখলে আমরা স্টেজ স্পেস মডেলিং এর বাকি মডেলিংগুলো শিখতে পারবো না, একটু ডিফিকাল্ট হয়। So what is different then from a block diagram? Let's see. This is a typical block diagram of a system. The output is typically called C, the input is typically called R, the transfer function itself is called G. The same system, if you want to represent in signal flow graph, you will do like this. This is called C, this is called R. So it's not very difficult. The symbols are different, but it's not very different. Change gulo ki ki? In signal flow graph, the signals are represented by circles. These are signals. In block diagrams, signals are represented by arrows. In signal flow graph, the transfer functions are represented by arrows. These are transfer functions. And in block diagrams, they are represented using rectangles. ঠিক আছে, আরো কিছু আছে, চেঞ্জ আছে আসলে। For example, in a feedback system, you've seen that a feedback system has a summing junction, তাই না? Let's draw a feedback system. So this is CS, this is RS, this is a summing junction, there's an arrow, and let's say this is my transfer function, and let's use a negative feedback system. The same thing, if I want to represent in signal flow graphs, RS এর জন্য একটা সার্কেল, CS এর জন্য একটা সার্কেল। আমার প্রত্যেকটা সিগন্যালকে একটা সার্কেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। সো এই যে সিগন্যালটা, দিস ইজ স্টিল CS এর জন্য একটা সিম্বল আছে আমার। However, এই যে সামিং জাংশনের আউটপুটটা যেটা, রিমেম্বার দিস ইজ কল্ড এরর। এটার জন্য কোনো সিম্বল আমি এখনো ইউজ করিনি, সো লেটস ইউজ ES। এখন কানেকশনগুলো দিই। E থেকে C পর্যন্ত there is a transfer function GS, an arrow হেডটা সেন্টারে থাকে, রিমেম্বার। আর RS থেকে ES এ একটা কানেকশন গেছে, the gain of this connection is 1. You can better understand this if you write the equation for RS in the block diagram. This is ES. ES is RS minus CS. Again, RS এর সাথে একটা coefficient, RS এর coefficient হচ্ছে কি 1 simply. CS এর coefficient হচ্ছে কি -1. So let's complete the connection. -1. This is the SFG means signal flow graph. This is the SFG for a feedback system. Now, চেঞ্জ গুলো যেটা বলছিলাম যে ব্লক ডায়াগ্রামে দুটো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। This is what is called a peak off point. Peak off or peak up point. Yes, and this is the summing junction. In signal flow graph,
there are no symbols, different symbols for summing junctions or pickoff points. This is a summing junction. So this is another difference. So the summing junctions and pickoff points are implicit in SFG. These are understood. For example, এখানে যে দুটো signal add হচ্ছে, this should be understood. এখানে একটা signal আসছে RS থেকে, আরেকটা আসছে CS থেকে, and these are being added at this node. This is called a node. ঠিক আছে? This is called a node. All the circular points are called nodes. All right. So basic difference হচ্ছে কি এতটুকু, যে signal flow graph you only use circles and arrows, আর কিচ্ছু না, nothing else. When you draw a signal flow graph, sometimes it seems easier than block diagrams, and this is particularly helpful. Signal flow graphs are particularly helpful when we want to reduce complex systems, and you've only seen up to the feedback connection. You haven't seen much complex connections yet, but there could be complex interconnections. So this is really helpful when we want to reduce a complex subsystem, when we want to find the transfer function. Actually, the purpose of reducing is to find the transfer function. So this is really helpful when we want to reduce a complex system or find the transfer function of a complex system. Okay, now excuse me, there are some naming conventions, all right, which I want to show you. Let's start the whiteboard. I'll take you to the whiteboard. There are some naming conventions. One of these is that the circles are called nodes. Signal গুলোকে node বলা হয়, আমি বললাম আপনাদেরকে, তাই না? আর arrow গুলোকে বলা হয় simply you can call them transfer functions or transmittance, যেটাই বলেন না কেন। Usually বলে branches. Branch মানে তো জানেন গাছের ডাল। So usually branches. All right. Share the whiteboard with you. Right. So naming conventions, branches and nodes. Branches are arrows, nodes are the circles. Yes. Okay. Achha. Branches represent systems or transfer functions, and nodes represent signals. Yes. So these represent transfer functions or systems, and these represent signals in an SFG nomenclature. All right. এই দুইটা ছাড়া আর কিছু থাকে না. The other are just interconnections. So in a signal flow graph, the name signal flow graph comes because in a signal flow graph, it is assumed that one signal travels through a transfer function to generate another signal. That's why signal flow. So RS flows through GS to produce CS. So that's why the name of signal flow graph. The signal flow graph of a system is not unique. One particular system can have more than one representation. Usually block diagrams are unique, but signal flow graphs are not unique. Okay, so if I give you a system, for example, you can produce, maybe different students will produce different signal flow graphs, and all of these could be correct. All right. So with this knowledge, are there any questions first? Are there any questions? Well, no, if not, then we can actually start to, let me get a snapshot. We can actually start to draw signal flow graphs from for different transfer functions or different systems.
Let me grab a screenshot. Yeah, this one. Let's say you have a system like this. Now you want to draw the signal flow graph. Kiki korben. The first thing that you have to do is name each of the signals. Kothay kothay signal ache. Okay. So kothay kothay signal ache. You identify first in the block diagram and then name the signals. Acha. Kothay kothay signal ache. Remember each block, including the summing junction, each block has an output signal. So let's name the signals. Let's use green. So for example, CS is the output of this block. It already has a name. All right. This one, you have to give it a name. Anything, you can name this anything. You can call these V1, V2. So let's say V1 as this summing junction can be called V2 as the output of G1 has a name. Let's call it V3. And all the outputs of the other blocks as well. So you can say this is V4, this is V5, and this is V6. Again, the naming convention is not unique. You can call it anything you want. You can also order it in any way you want. That's it. The next thing that we want to do is draw a circle for each of the signals. প্রত্যেকটা সিগন্যালের জন্য একটা করে সার্কেল ড্র করব। Let's do this. RS এর জন্য first, let's start with RS. In the same line, there is V3, there is V2, and there is V1. Let's move a little bit to the right. Yeah, and we have CS at the right end, CS. Then just below V2 maybe, or between V1 and V2, we have V4, V5, and V6. So the spatial orientation, I'm keeping the spatial orientation almost intact. Now it's time to connect. Let's connect. So RS and V3 are connected through a transfer function G1. V2, again, summing junctions are a little bit difficult to draw in SFG, so it's better if you write an equation of the summing junction in the block diagram. So V2 koto hobe? Can anyone tell me what will be V2 in the block diagram in terms of the other V's? RS lagbe na, just use V1 2 3 4 egulo bolen. Sir, B3 plus B5 minus B4 যোগ B6. Very good, minus B6. আমি আর ব্র্যাকেটে S গুলো দিচ্ছি না to save space, আমার এখানে জায়গা কম. Very good. এই ইকুয়েশনটা যদি লিখতে পারেন, then you can understand the coefficients of each signals that are contributing to the output of the summing junction. যেমন আমার SFG তে আসি, আমি SFG তে let me use a different color. V2 কি সিগন্যাল দিয়ে গঠিত হয়েছে দেখেন, V3. So there will be a line from V3. V5 নিচে আছে. So let's আপাতত একটু বাঁকা এরকম কিছু একটা দিয়ে দিলাম, সুন্দর করে পরে আঁকবো. V4 and V6 as well. So again, এখন প্রত্যেকটা অ্যারোর পাশে তাদের ট্রান্সফার ফাংশন অথবা গেইন যে কোনো একটা কিছু লিখতে হবে. So V3 has a gain of 1. কোএফিশিয়েন্ট গুলো দেখেন. V5 has a gain of 1. V4 and V6. V4 has a gain of -1, and sorry, V4 is this one, and V6 is this one. V6 also has a gain of -1. Okay, so let me use a different color just to show you that the gains correspond to these lines. A black line. ঠিক আছে, clear এটা? And there are any confusions? বোঝা গেছে ব্যাপারটা? সামিং জাংশনটা কিভাবে লিখবেন? স্যার, আচ্ছা, so next let's connect V1 and V2. V2 থেকে V1 এ একটা লাইন যাবে and the transfer function will be G2. Again আমি ব্র্যাকেটে S গুলো লিখছি না to save space. V1 to CS, straight line, G3.
আমার উপরের লাইন কানেক্ট করা হয়ে গেছে। নাও ইটস টাইম টু কানেক্ট দি এইচ ব্লকস। তো এইচ ব্লকগুলোর আউটপুট সাইডটা আমি অলরেডি সামিং জাংশনে যোগ করে দিয়েছি। অল আই নিড টু ডু ইজ অ্যাড এ লাইন ফ্রম সিএস। প্রত্যেকটারই সিএস থেকে দেখেন একটা ইনপুট এসছে। Now what will be the gains of these lines? This will be 1 1 1. Again, if you want to understand why this is, write an equation for V4, for example. V4 is H1S times CS. ঠিক আছে? তো CS এর কোএফিশিয়েন্ট তো H1 তাহলে, তাই না? নাকি? জি স্যার, H1। H1. So, and this is what you will write here, not 1. So let me correct this, H1. What will be the coefficient of the line from C to V5? C to V5. কত হবে? V5. H2। Very good, H2. বুঝে গেছেন। And V6 বুঝতে পারছেন মনে হয়? H3, right? So basic concept হচ্ছে, all you need to do to write the transfer functions of the gains is to write an equation for the signal. ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল যেমন দেখেন, আমি যদি V1 এর জন্য একটা সিগন্যাল লিখতে চাই, V1 সিগন্যালটার ডেসক্রিপশন লিখতে চাই, দিস ইজ V2 ইন্টু G2. সো V1 থেকে V2 এর মধ্যে যে গেইনটা হবে, দ্যাট ইজ G2. দেখেন, দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং দ্যাট আই রোট হিয়ার, এই যে G2. সো ব্লক ডায়াগ্রামে যে রিলেশনশিপটা আছে, সেম রিলেশনশিপ এসএফজিতে মেনটেন করতে হবে। সো যদি চেক করে দেখেন, প্রত্যেকটা সিগন্যালের জন্য এখন রিলেশনশিপ ব্লক ডায়াগ্রামে যা আমার এসএফজিতেও কিন্তু তাই আসছে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এইভাবে দিস ইজ হাউ ইউ ট্রান্সফার এ ব্লক ডায়াগ্রাম ইনটু এন এসএফজি। ঠিক আছে? জি স্যার। অলরাইট। সো এই টেক্সট, এই টপিকটা দুইটা টেক্সট বই থেকে আমি পড়াই। একটা হচ্ছে আপনাদের যে মেইন টেক্সট বই সেটা, আর আরেকটা টেক্সট বই আছে যেটা থেকে আসলে আলাদা করে লাগবে না, বাট অ্যাজ এ রেফারেন্স ওগাতার যে 4th এডিশন সেইটা। আবির? স্যার যেখানে V3 থেকে V2 গেইন 1, স্যার এখানে একটা সামিং জাংশন আছে এই জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, সামিং জাংশন, সাধারণত সামিং জাংশনগুলোর আউটপুট ইকুয়েশন থেকে আপনি রিলেশনশিপটা বুঝতে পারবেন। সো V2 ইকুয়েশনটার দিকে যদি তাকান লেফট হ্যান্ড সাইডে, V2 হচ্ছে গিয়ে V3 প্লাস V5 মাইনাস V4 মাইনাস V6। প্রত্যেকটা সিগন্যালে যে V1 2 3 4 5 এগুলো তো সিগন্যাল, তাই না? সিগন্যালের নাম। প্রত্যেকটা সিগন্যালের কোএফিশিয়েন্টের দিকে তাকান। কোএফিশিয়েন্টগুলোই হচ্ছে গিয়ে ওই সিগন্যালের যে কানেক্টিং লাইন তার গেইন। সো V3 থেকে যে V2 লাইনটা এসছে, সেটার গেইন যদি লিখতে হয়, আমাকে দেখতে হবে V3 এর সাথে আমার ওই লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়েশনটাতে কি আছে, V3 কোএফিশিয়েন্টটা কি আছে। V3 কোএফিশিয়েন্টটা +1, তাই না? সিমিলারলি V5 এর কোএফিশিয়েন্টটা হচ্ছে গিয়ে +1, V4 এর কোএফিশিয়েন্টটা হচ্ছে -1, V6 এর কোএফিশিয়েন্টটা হচ্ছে -1। সো আমি যখন এই সিগন্যালগুলোর কানেক্ট করব V2 তে, সবই ইনকামিং সিগন্যাল, V2 তে সবগুলো আসছে, তাই না? সো আমি যখন কানেক্ট করব, তার গেইনগুলো লিখতে গেলে আমাকে ইকুয়েশনটা দেখতে হবে। এবং দিস ইজ ট্রু ফর অল সিগন্যালস, শুধু V2 এর জন্য না, সামিং জাংশন আউটপুটের জন্য না। ফর এক্সাম্পল V3 এর ইকুয়েশন যদি লিখতে চান আপনারা, লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে দেখেন, V3 ইকুয়ালস টু হবে R ইন্টু G1। আর হচ্ছে কি আমার ইনকামিং সিগন্যালটা, আর গেইনটা হচ্ছে কি কোএফিশিয়েন্টটা। দেখেন এখানে তাই লিখেছেন, বুঝতে পেরেছেন আবির? জি স্যার। হ্যাঁ, শিওর নাকি আরেকটু এক্সপ্লেইন করবো? না স্যার, বুঝতে পারছি। শিওর না? আচ্ছা, so let me give you another example, যেহেতু এটা নিয়ে কোশ্চেন আসছে, let me show you something else. So ধরেন, let me draw the block diagram. The summing junctionটা নিয়ে দেখাই, because it might be creating problems for you. আচ্ছা,
ধরেন এরকম কিছু একটা আছে, লেটস কল ইট আর, নো প্রবলেম। এই সিগন্যালটা দুইটা ট্রান্সফার ফাংশন হয়ে তারপরে সাম আপ করা হচ্ছে, অলরাইট? Maybe the output is let's call it C, no problem. And why don't we give one minus and another one plus? চলো এরকম করলাম, ঠিক আছে? Now I want to draw an SFG for this. তো ফার্স্ট অফ অল সিগন্যাল ব্লকগুলোর প্রত্যেকটা সিগন্যালের নাম দিতে হবে। সো দিস ওয়ান, লেটস কল ইট V1, লেটস কল ইট V2, নামকরণ হয়ে গেছে। I can draw circles for each of the signals. RS, this is V1, V1 এর মোটামুটি নিচে V2 আছে, CS. Now it's time to connect. এবং কানেক্ট করার জন্য it's better, at least শুরুতে হয়তো আপনাদের সুবিধা হবে, I'm sorry, if you write the equations first. চলেন আমরা ইকুয়েশনগুলো লিখি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে। V1 এর জন্য প্রত্যেকটা সিগন্যালের জন্য আমরা ইকুয়েশন লিখব। RS equals RS into G1. Similarly, V2, RS into G2. So আমি কোএফিশিয়েন্ট পেয়ে গেছি। So let me connect these two. এইটা একটা, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে RS থেকে V2 তে। কোএফিশিয়েন্ট গুলো লিখে দিচ্ছি পাশে। এতটুকু ক্লিয়ার কি সবাই? ফাহিম? স্যার সিগন্যালটা স্যার কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত এ করব? প্রত্যেকটা ব্লকের আউটপুটকে একটা সিগন্যাল হিসেবে ধরতে হবে আপনাকে, যতগুলো ব্লক থাকে ইনক্লুডিং সামিং জাংশনস। না ইউজুয়ালি ইনপুট আর আউটপুট মার্ক করে দেওয়া থাকে, এছাড়া প্রত্যেকটা ব্লকের আউটপুট যদি নাম না দেওয়া থাকে আপনাদেরকে ধরে নিতে হবে একটা নাম, ঠিক আছে? সো যেমন G1টা একটা ব্লক, এটার আউটপুটের আমরা একটা নাম ধরে নিলাম যেহেতু দেওয়া নাই। G2 ব্লকটারও আউটপুটের একটা নাম ধরে নিতে হবে, এবং সামিং জাংশনের আউটপুট এখানে যেরকম CS দেওয়া আছে, যদি এটা না থাকতো এটাকেও একটা নাম ধরে নিতে হতো আমাদের, ঠিক আছে ফাহিম? স্যার এখানে যে RS GS, RS কি স্যার GS এই ব্লকের মধ্যে পড়ে? RS টা হচ্ছে গিয়ে সিগন্যাল, Gটা হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফার ফাংশন, RS টা হচ্ছে সিগন্যাল। ব্লক ডায়াগ্রামে অ্যারো থাকে সিগন্যালের জন্য, আর রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সগুলো থাকে ট্রান্সফার ফাংশনের জন্য। আর এই CS টা একটা সিগন্যাল, অ্যারো আছে দেখেন একটা। RS টা একটা সিগন্যাল, দেখেন একটা অ্যারো আছে, ঠিক আছে? অন্য দুইটা V1 V2 নাম ছিল না, আমরা নাম দিয়ে দিলাম, বোঝা গেছে? জি স্যার। হ্যাঁ শিওর? জি স্যার। কনফিউশন থাকলে বলেন, ইটস ওকে, আই ক্যান মেবি ট্রাই টু ক্লিয়ার ইট আপ। স্যার বুঝছি স্যার। বুঝছেন না? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এসএফজি ড্র করতে গেলে যেটা বলছিলাম যে ইটস বেটার টু রাইট দ্য ইকুয়েশন ফার্স্ট। ইকুয়েশন লিখলাম আমি, ইকুয়েশন লিখে এখন এই দুইটা লাইন আমি কমপ্লিট করে দিলাম। এখন বাকি আমার সিএস এর ইকুয়েশন লেখা। চলেন সিএস এর ইকুয়েশন লিখি। সিএস দেখেন সিম্পলি মাইনাস V1 প্লাস V2 হবে, তাই না? তার মানে কোএফিশিয়েন্ট গুলো যদি লিখি, দিস ইজ -1 ইন্টু V1 প্লাস জাস্ট সিম্পলি 1 ইন্টু V2। কোএফিশিয়েন্ট গুলো খেয়াল করেন। তাহলে আমি যখন V1 থেকে একটা কানেকশন দিব, কানেকশনের ডিরেকশনটা আমি ব্লক ডায়াগ্রাম দেখে দেখে দিচ্ছি যে কোন সিগন্যাল থেকে কোন সিগন্যালে গেছে, ঠিক আছে? গেইন গুলো নিব আমি এই যে এখান থেকে, V1 এর সাথে গেইন আছে -1, এটার সাথে গেইন আছে 1। সো এই হবে গিয়ে ট্রান্সফার ফাংশন এর এসএফজি, এই ট্রান্সফার ফাংশন এই সিস্টেমটার এসএফজি। আবির এখন বোঝা গেছে কি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। শিওর না? ঠিক আছে, কনফিউশন থাকলে আমাকে বলবেন, আই উইল ট্রাই টু ক্লিয়ার ইট আপ বিফোর আই ফিনিশ দ্য ক্লাস। ফাহিম বলুন। স্যার এখানে CS এর সিগন্যাল এ বের করলেন স্যার, কিন্তু RS এরটা কি তাইলে বের করা লাগবে? RS তো একটা ইনপুট, আমরা তো আউটপুটের বের করি, আউটপুটের এক্সপ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু ইনপুট বের করি। জি স্যার বুঝছি। এই যে এরকম, যেটা সবচেয়ে বেসিক ব্লক ডায়াগ্রাম এরকম, এটা আমার ইনপুট, এটা আমার আউটপুট। ইনপুট দেওয়া আছে, ইনপুট বলা থাকে যে ইনপুটটা এরকম হবে, ধরেন একটা ডিসি সিগন্যাল হলো বা একটা এসি সিগন্যাল হলো, এখানে একটা ট্রানজিস্টর সার্কিট আছে ধরেন,
আউটপুট কি পাবো। তো আমরা ইনপুট আর ট্রান্সফার ফাংশন যদি দেওয়া থাকে দুইটার সাপেক্ষে আমরা আউটপুটটা বের করার চেষ্টা করি। তো আমরা সবসময় আউটপুটের ইকুয়েশন লিখি, ইনপুটের না। ঠিক আছে? জি স্যার, স্যার আরেকটা স্যার, হ্যাঁ বলো স্যার B1 এর ক্ষেত্রে RS আর G1S দিলাম, তো B1 হ্যাঁ। স্যার RS CS দুটার সাথে কানেক্টেড আছে, আবার CS যেহেতু B1 আর B2 এর সাথে কানেক্টেড আছে, এই জন্য আপনি কি ওই দুইটা অ্যাড করলেন, আর ওইটাতে তো করেন না, এর জন্য বলতেছি। আমি বুঝিনি, আবার আবার বলুন প্রশ্নটা আরেকবার একটু বলুন। স্যার CS এর সাথে হ্যাঁ। B1 B2 দুইটা যোগ করা হয়েছে না CS এর সাথে? হ্যাঁ, এই যে দেখেন দুইটা সিগন্যাল এই মিলে সিএসটা তৈরি হচ্ছে, এই যে সবুজ কালার দিয়ে দেখেছেন। সো এর জন্য ওই V1 V2 সিগন্যাল দুইটা এসএফজি তে সিএস এর সাথে কানেক্ট করেছে। কিন্তু স্যার B1 এর সাথে কি স্যার CS যুক্ত নাই? V1টা তো একটা ইনপুট হিসেবে যাচ্ছে সিএস এ, গেল তো ওই যে V1 থেকে সিএস একটা লাইন গেল না, এই যে এটা। জি স্যার, বুঝছি স্যার, এখন বুঝছি স্যার, ইনপুট হ্যাঁ হিসেবে শিওর সেই শিওর, জন্য। হ্যাঁ ক্লিয়ার হলেন। আচ্ছা, আর আরেকটা ছিল আপনার মনে হয় যে V1 এর সাথে আরএস কিভাবে যুক্ত, এই যে V1 আরএসটা দেখেন এখান থেকে এই ব্লকের ভেতর দিয়ে V1 জেনারেট করতে হেল্প করতেছে। যে কোনো একটা ট্রান্সফার ফাংশন যদি দেওয়া থাকে, ট্রান্সফার ফাংশনের শর্তটা ছিল এরকম যে ট্রান্সফার ফাংশনটা থাকলে আমরা আউটপুটটাকে এইভাবে লিখে দিতে পারি। এটাই ছিল ট্রান্সফার ফাংশনের সবচেয়ে বড় একটা গুণ, যে আমরা অ্যালজেব্রার মতো এইভাবে লিখে দিতে পারি, ইনপুট টাইমস ট্রান্সফার ফাংশন দিস ইজ ইকুয়ালস টু আউটপুট। এই কনসেপ্টটাই যেখানে ব্যবহার করেছি, দেখেন যে V1 আর V2 তে আমার ইনপুট হচ্ছে RS, ট্রান্সফার ফাংশনটা একবার G1 একবার G2, এই দুটা রেসপেক্টিভলি গুণ হয়ে V1 V2 তৈরি করে। আর সামিং জাংশনটা আবার কোনো ট্রান্সফার ফাংশন নাই, কিন্তু দুইটা সিগন্যাল অ্যাড হচ্ছে। তো সামিং জাংশনটা যেন V1 V2 যোগ বিয়োগ যেটাই হোক করে সামিং জাংশনটার আউটপুটটা রেডি হচ্ছে। যদি এখানে একটা ট্রান্সফার ফাংশন থাকতো, ফাহিম বলেন তো দেখি, ধরেন এখানে যদি এরকম থাকতো, ধরেন এখানে এরকম H দিলাম তারপর CS দিলাম, বলেন তো তাহলে এটার জন্য কি কি চেঞ্জ আনতে হবে আমাকে এসএফজি ড্র করতে গেলে? স্যার এখানে স্যার CS আর ESS হবে। কি কি সিএসআর হবে? মানে ফার্স্টে ধরেন আমি এটা এসএফজি ড্র করব, ঠিক আছে, শুরু থেকে বলেন V1 V2 লিখেছি, তো আর CS কিছু করতে ইকুয়াল হবে টু হবে CS ইকুয়াল টু ESS ইনটু এইচএস ইনটু কি হবে ইনপুট সিগন্যালটা কি? স্যার, ESS ইনপুট B1 B2। V1 V2 গুণ হবে নাকি অন্য কোনো ভাবে থাকবে? স্যার এখানে আরেকটা কিছু ধরে নিব। হ্যাঁ, এখানে একটু কিছু ধরে নিতে হবে, এখানে সিগন্যালটার নাম দেওয়া নেই। ধরেন এটা V3, তাহলে আপনার V3 সিগন্যালটা হবে, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, V3 সিগন্যালটা হবে -V1 + V2, আর সিএসটা ইকুয়ালস টু হবে কত হবে? স্যার B3 ESS। হ্যাঁ ভেরি গুড, V3 ইনটু এইচএস। তাহলে চেঞ্জটা কি কি হবে, এখানে V3 চলে আসবে, আর এখানে আরেকটা অ্যারো আসবে, এইটা হবে কি আপনার সিএস। ঠিক আছে, বুঝে গেছে? জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা এই যে দুটো ট্রান্সফার ফাংশনের আমি এসএফজি আঁকলাম, দুটো সিস্টেমের এসএফজি আঁকলাম, কিছু কিছু জায়গায় খেয়াল করেন এই যে এরকম কিছু কানেকশন আছে, একটা সিগন্যাল থেকে আরেকটা সিগন্যালে গেছে, সেখান থেকে আরেকটা সিগন্যালে গেছে। তো একটা ভেক্টরের মতো চিন্তা করতে পারেন, যে ধরেন এখান থেকে, ধরেন আমি অফিস থেকে মগবাজার যাব, তো অফিস থেকে মৌচাক হয়ে মগবাজার গেলাম, ঠিক আছে, মানে আফতাবনগর থেকে। তো আলটিমেটলি তো আমি অফিস থেকে মগবাজারই গেলাম, মানে আমার ইন্টারমিডিয়েট এই যে মাঝখানের গন্তব্যটা, সেটা কি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ নাকি? তো ইনফ্যাক্ট না, এই নোটটাকে মুছে দেওয়া যায়, মুছে দিয়ে আমি সরাসরি আমার বলে দিতে পারি আমি স্টার্ট করলাম অফিসে আফতাবনগরে, শেষ করলাম মগবাজারে। সো এটাকে বলা হয় এসএফজি সিম্পলিফিকেশন।
ঠিক আছে, এরকম যদি কিছু একটা থাকে G1 আর G2, তাহলে এই দুইটাকে কম্বাইন করে এরকম লিখে দেওয়া যায়। অফকোর্স এগুলো ট্রান্সফার ফাংশন। ঠিক আছে, পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি, মানে সিগন্যাল এ থেকে সিগন্যাল বি পর্যন্ত এভাবে দিই। সিগন্যাল এ থেকে সিগন্যাল সি পর্যন্ত যেতে যদি মাঝখানে একটা সিঙ্গেল স্টপেজ থাকেও, আমি এটাকে উঠায় দিতে পারি অনেকটা এরকম। দিস ইজ কল্ড সিম্পলিফিকেশন। আচ্ছা, কেন এটা সত্যি, মানে কেন করা যায় যদি চিন্তা করে দেখেন, দেখেন আমার বিএস শুড বি ইকুয়ালস টু এএস ইন্টু G1, প্রথমটার থেকে আসতেছে, ঠিক আছে, এবং সিএস ইকুয়ালস টু বিএস ইন্টু G2, তাই না? নর্মালি ট্রান্সফার ফাংশন ইনপুট আউটপুট সিগন্যালের সাথে যেভাবে রিলেটেড থাকে একই, আউটপুট হচ্ছে গিয়ে ইনপুট টাইমস এই ট্রান্সফার ফাংশনটা। তাহলে এই দুইটা থেকে আমি যদি বিএস এর ইকুয়েশনটা এটা যদি এখানে বসায় দিই, এই বিএস এর ইকুয়েশনটা এখানে বসায় দিই, তাহলে আমি সিএস এর জন্য একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি না, দেখেন তো, এএস ইন্টু G1 ইন্টু G2। তার মানে হচ্ছে দেখেন সিম্পলি আমি যদি একটা এসএফজি ড্র করি এ থেকে সি পর্যন্ত এবং গেইন দিয়ে দিই G1 ইন্টু G2, একই জিনিস দাঁড়ায়। আমি আলটিমেটলি আউটপুট দুইটা এসএফজি ড্র করেছি না, দুইটারই একই আসে। দ্যাটস ওয়াই দিস সিম্পলিফিকেশন ইজ পসিবল। এটা ক্লিয়ার কি সবার কাছে? যদি এমন হয় যে দুটা সিগন্যাল আছে, দুইটা নোড আছে, তার মাঝখানে একটা সিঙ্গেল নোড একা একা বসে আছে এরকম ভাবে যে একটা থেকে ওই নোডে আসতেছে, সেখান থেকে আবার আরেক জায়গায় যাচ্ছে, এরকম যদি হয় তাহলে মাঝের নোডটাকে উঠা দেওয়া যায়। এর ফলে এসএফজিটা একটু দেখতে সুন্দর হয়। এই জিনিসটা তাহলে এখানে কোথায় কোথায় করা যেতে পারে বলেন তো আমাকে, কোন কোন নোডে এই কাজটা করা যাবে, নামগুলো বলেন আমাকে। স্যার B3 তে করা যাবে। ভেরি গুড, V3 তে করা যাবে। চলেন V3 মুছে দিলে আমার রেজাল্টেন্ট গেইনটা যেটা হবে G1 ইন্টু 1, তার মানে G1, এটা মুছে দিই, এরকম মুছে দিই, সিম্পলি এটা হবে গিয়ে G1 ইন্টু 1। আর কোথায় করা যেতে পারে? স্যার V1। ভেরি গুড, V1 এও করা যাবে। V1 যদি উঠায় দিই তাহলে গেইনটা হবে G2 ইন্টু G3, তাই না? এটা মুছে দিই, একটু লেখাগুলো মুছে দিই। এভাবে করে দেখেন এসএফজিটা অনেক সুন্দর হয়ে যায়, খুব সিম্পল হয়ে যায়, G2 ইন্টু G3। আরো কোনো হয় করা যায় না, আরো সিম্পলিফিকেশন করা যায় না? 4 5 6 এগুলো। ভেরি গুড, 4 5 6 এ করা যায়। তাহলে চলেন 4 5 6 সবগুলো করে দেই। জাস্ট অ্যারো হেডটা এখানে দিব, -1 ইন্টু H1, আর H2 এর জন্য এটার গেইন কিন্তু +1, সো এটার জন্য কোনো চেঞ্জ আসবে না। মুছে দেই 5, অ্যারোটা মুছে দেই, একটু সুন্দর করে আঁকি, এরকম করে কিছু একটা হবে, ঠিক আছে? আপনারা আরো সুন্দর করে রাখতে পারবেন। V6 যদি উঠা দিই এগেন -1 ইন্টু H3, ঠিক আছে? তো অ্যারোটা এখানে হবে -1 ইন্টু H3, অ্যারোটা মুছে দেই, অ্যারোটা মুছে দেই, অ্যারোটা মুছে দেই। সো দেখেন এখন কত সিম্পলিফাইড হয়ে গেছে, মাত্র 3টা নোড। তো এই আমি অরিজিনাল ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখাই, দেখেন এই ব্লক ডায়াগ্রামটার সিম্পলিফাইড ভার্সন হচ্ছে গিয়ে, এসএফজি ভার্সন হচ্ছে গিয়ে ডানেরটা। দেখেন ডানেরটা থেকে কিন্তু অনেক স্পষ্ট বোঝা যায় নোডগুলোর রিলেশনশিপ কি, এবং এই ডানেরটা যদি আপনি সিম্পলিফাই করতে চান খুব তাড়াতাড়ি সিম্পলিফাই করতে পারেন। আমি এখনো দেখাই নেই মেথডগুলো সিম্পলিফিকেশনের, আমি দেখাচ্ছি একটু পরে, বাট ইটস রিয়েলি ইজি। এসএফজি ড্র করলে যদি করতে পারেন খুব সহজ। প্লাস আরো একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হচ্ছে যে স্টেট স্পেস মডেলিং যখন করবেন তখন এসএফজিটা কাজে লাগে, ব্লক ডায়াগ্রামটা ওইখানে ওইভাবে কাজে লাগে না। However, block diagram is a standard notation. ব্লক ডায়াগ্রামই সাধারণত ব্যবহার করে। এসএফজিটা এখন বেশিরভাগ জায়গায়, বেশিরভাগ বই ইভেন কভার করে না, টেক্সট বইয়ে, বাট দিস ইজ রিয়েলি হেল্পফুল। আচ্ছা, সো সিম্পলিফিকেশনের কথা বলছিলাম, আমি আরেকটা সিম্পলিফিকেশন দেখাই। একটা দেখালাম আপনাদের যে যদি দুটা নোটের মাঝখানে একটা নোট থাকে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখেন তো, লেটস ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার। ধরেন এরকম দুইটা নোড আছে A and B, তার মাঝখানে দুইটা ব্রাঞ্চ আছে,
এবং দুইটাই সেম ডিরেকশন যাচ্ছে। ধরেন এটার গেইন হচ্ছে G1, এটার গেইন হচ্ছে গিয়ে G2। এই দুইটা আমি যদি ইকুয়েশনটা লিখি, BS ইকুয়ালস টু কত হবে বলতে পারবেন তো না? BS ইকুয়ালস টু AS G1 প্লাস AS G2। তার মানে আমি যদি AS টাকে কমন নেই, এরকম লেখা যায় না, GS প্লাস G2। তাহলে এইটার ইকুইভ্যালেন্ট যদি করতে হয়, সিম্পলিফিকেশন যদি করতে হয়, I can do something like this. সিম্পলি এই গেইনটা লিখে দিব G1 প্লাস G2। দেখেন চলে। So this is another simplification. দুইটা প্যারালাল লাইন যদি থাকে দুটো নোডের মধ্যে এবং যদি সেম ডিরেকশনে হয়, রিমেম্বার সেম ডিরেকশনে হতে হবে, then the transfer functions can be added. ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা বোঝা গেছে? এইটা দেখি তো আমার এখানে কোথায় লাগে, দেখেন তো এখানে লাগে কোথাও? জি স্যার। কোথায় বলেন তো? স্যার H1 H2 H3 ভেরি গুড। H1 H2 H3 এই জায়গাটায় আমি অ্যাড করতে পারি, কিন্তু এই সিম্পলিফিকেশনটা আমি ইউজ করতে পারি। তাহলে সিম্পলি আমি যদি এই লাইনগুলো মুছে দিই, ঠিক আছে, আমার একটা লাইন থাকবে, তাহলে গেইনটা কি হবে লাইনের? সবগুলো যোগ বিয়োগ করে যা থাকে। সো আমার অরিজিনালটার মধ্যে ছিল -H1, H2 টা প্লাস ছিল, প্লাস H2 মাইনাস H3। দেখেন সিম্পলি সিম্পলিফাইড হয়ে এই জিনিসটা রয়ে গেল। দেখেন আলটিমেটলি ওই জটিল ব্লক ডায়াগ্রামটা সিম্পলিফাইড হয়ে একটা সিম্পল ফিডব্যাক সিস্টেমে কনভার্ট হয়ে গেল। এটা থাকবে না। ঠিক আছে, এই যে দেখেন কোনো স্পেশাল টেকনিক কিচ্ছু লাগলো না, জাস্ট একটা এসএফজি ড্র করে সিম্পল আমরা কিছু সিম্পলিফিকেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছি, তার ফলে এইটা এই জটিল ব্লক ডায়াগ্রামটা দিস হ্যাজ বিন রিডিউসড টু সিম্পল ফিডব্যাক সিস্টেম। মজার না? এখন এইটা ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে চাইলে আমি করতে পারবো, কিন্তু সিম্পল অ্যালজেব্রা, আর কিছু লাগে না। বাট আমরা একটা রুল শিখবো, যে রুল দিয়ে কিভাবে রিডিউস করা যায় সেটা দেখবো, মানে কিভাবে ট্রান্সফার ফাংশনে বের করা যায় সরাসরি। দেখেন এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে? ক্লিয়ার কি সবার? জি স্যার। শিওর না? আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন করি আমি। এই জায়গা, এই দুইটা আমি অ্যারো রাখি, এই লাইন আর এই লাইন, এই দুইটাকে কেন আমি প্যারালাল করতে পারতেছি না? মানে is there a reason why I cannot অপোজিট simplify? ডিরেকশন। Very এর good, ওটা opposite, very good, opposite direction. Remember, simplification তখনই সম্ভব যখন সেম ডিরেকশনে থাকে। ঠিক আছে, তো সিম্পলিফিকেশন আরো কিছু নিয়ম আছে, অসুবিধা নেই, আপাতত এতটুকু শিখি, যখন আমাদের আবার দরকার পড়বে আমরা শিখে নেব। ঠিক আছে, আপাতত এই দুটি আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগবে সিম্পলিফিকেশন। অলরাইট, আরেকটা সিম্পলিফিকেশন আছে, ইনফ্যাক্ট আমি দেখাই দিতে পারি, দেখাই দিই চলেন। যদি এরকম থাকে, এরকম সাধারণত পাবেন না আপনারা। ধরেন এ বি, এই দুটা থেকেই let's call this C and let's call this D, এরকম কিছু আসছে। ঠিক আছে, উইদাউট প্রুফ আমি দেখাচ্ছি, এটা আপনারা আমি যেভাবে একটু আগে প্রুফগুলো করেছি ওইভাবে নিজেরাই প্রুফ করে নিতে পারবেন। উইদাউট প্রুফ আমি দেখাচ্ছি যে এই গেইনটা হয়ে যাবে G1 G3, এই গেইনটা হয়ে যাবে G2 G3, this will be D, this will be A, this will be B. প্রুফটা আপনারা করে নিন। সিম্পলি ডিএস এর ইকুয়েশনটা লিখেন, দেখবেন G1 G3 প্লাস G2 G3 আসবে, এরকম কিছু, মানে G1 G3 into A plus G2 G3 into B। এটাকে আর সিম্পলিফাই করা যায় না। সো দিস ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ সিম্পলিফিকেশন দ্যাট ইউ ক্যান মেবি ইউজ সামটাইমস if you encounter such SFGs। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন একটু আবার আমরা যে সেকেন্ডারি আরেকটা ইকুয়েশন লিখেছিলাম, কোথায় গেল? এই যে এইখানে, এটার মধ্যেও তাহলে কিছু সিম্পলিফিকেশন পসিবল, তাই না? এটার মধ্যে সিম্পলিফিকেশন গুলো কি কি সম্ভব? প্রথমেই দেখেন এই যে সিরিজগুলা কেটে দেওয়া যায়, তাই না? ইয়েস। সো সিরিজগুলো কেটে দিই, চলো।
এটার জন্য করছি আমি, হ্যাঁ, মডিফাইড ভার্সনটা। v3 এটা ছিল আমার rs, তাহলে এটা হয়ে যাবে গিয়ে -g1 আর এটা হয়ে যাবে +g2। দেখেন কোনো সন্দেহ আছে এটা নিয়ে? না স্যার। অলরাইট, তাহলে আরেকটা সিম্পলিফিকেশন মনে হয় পসিবল, তাই না? এই যে এই লাইন আর এই লাইন, এই দুইটা প্যারালাল আছে সেম ডিরেকশনে, এই দুইটাকে মনে হয় সিম্পলিফাই করে ফেলতে পারি না? জি স্যার। তাহলে কি হবে, ট্রান্সফার ফাংশনটা কি হবে এই জায়গায়? বলেন তো মাঝখানের অংশটা কি হবে ট্রান্সফার ফাংশনটা, বল। সো -g1 + g2। ভেরি গুড, -g1 + g2। ফাইনালি এখন আরেকটা সিম্পলিফিকেশন পসিবলি করা যায়, দেখেন তো। এই যে এটা সিরিজে আছে মাঝখানে, এটাকে বাদ দেওয়া যায় না? জি স্যার। তাহলে সিম্পলি আলটিমেটলি আমার দাঁড়ালো এরকম, rs থেকে cs এটা যদি উঠায় দেই হবে -h × g1 + g2, তাই না? দেখেন ওই ট্রান্সফার ফাংশনটা, ওই যে ব্লক ডায়াগ্রামটা আমি যেটা এঁকেছি ওটা আলটিমেটলি সিম্পলিফাই হয়ে এইটা দাঁড়ায়। এখন যদি বলি ট্রান্সফার ফাংশন কত হবে সিস্টেমটার, cs/rs কত, সিম্পলি। তাহলে এইভাবে করে আপনারা সিম্পলি সিরিজ এবং প্যারালাল যে সিম্পলিফিকেশন মেথডগুলো আছে এই দুটো ব্যবহার করেই আপনারা অনেক ধরনের ট্রান্সফার ফাংশন বের করে ফেলতে পারবেন। এই ব্লক ডায়াগ্রামটাকে সিম্পলিফাই করে আলটিমেটলি এটা পাওয়া যায়। ওকে, সো অনেকখানি শিখে ফেলেছেন আপনারা। অলরাইট, কিছু কিছু ব্লক ডায়াগ্রাম আছে যেগুলো এত জটিল, এভাবে করতে গেলে সময় লাগে। করা যায় না তা না, অফকোর্স করা যায়, কিন্তু করতে গেলে অনেক সময় লাগে। একটা এক্সাম্পল দিই, ফর এক্সাম্পল এইটা, এটারও এরকম আপনারা এসএসজি ড্র করে সিরিজ প্যারালাল করে সিম্পলিফাই করতে পারবেন সোজা, কিন্তু সময় লাগবে, অনেক সময় লাগবে। সো আমি যদি এটা টেক্সট বইয়ে আছে, দিস ইজ এন এক্সাম্পল ফ্রম দ্য টেক্সট বুক। সো আমি যদি এটা ইকুইভ্যালেন্ট এসএফজিটা আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন এরকম হবে। এটা হচ্ছে কি মোস্ট সিম্পলিফাইড ভার্সন অফ দি এসএফজি, এই ব্লক ডায়াগ্রামটা জুম আউট করি। সিম্পলিফাই করতে পারবেন, এসএফজি ড্র করতে পারবেন, দ্যাটস ফাইন। ট্রান্সফার ফাংশন কিভাবে বের করবো, cs/rs, এটা বের করা কিন্তু এখনো সহজ না, আর কোনো সিম্পলিফিকেশন পসিবল না। সো এই ধরনের সিস্টেমের জন্য যেখানে এসএফজি ড্র করে সিম্পলিফাই করার পরেও ট্রান্সফার ফাংশন বের করা তো ইজি না, সেই সবের জন্য একটা ফর্মুলা আছে, একটা রুল আছে, যেটাকে বলা হয় মেসনস রুল। এক ভদ্রলোকের নাম অনুযায়ী ওনার তৈরি করা এটা মেসনস রুল। মেসনস রুল বেসিক্যালি বলে যে যে কোনো একটা সিস্টেমের এসএফজি যদি দেওয়া থাকে তাহলে cs/rs বের করা যায় একটা রুল ফলো করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি রুলটা লিখে দিচ্ছি, দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নাই, ব্যাখ্যা করছি কি জিনিসটা। এরকম কিছু একটা, সামেশন অফ টি/i ডিভাইডেড বাই ডেল্টা। আচ্ছা, তার আগে ডেল্টা জিনিসটা কি সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং টি/i জিনিসটা কি সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে। তারও আগে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু যে নামকরণ করছিলাম না, ওই নামকরণের ভেতরে আরো কিছু জিনিস বাকি আছে, সেগুলো একটু দেখতে হবে। আরো কিছু নামকরণ শিখতে হবে। নামগুলো বুঝে গেলে তখন দেখবেন যে এই জিনিসগুলো খুব সোজা। আচ্ছা, আমরা নোড আর ব্রাঞ্চ অলরেডি শিখেছি। নোড তিন রকমের হতে পারে, একটা হতে পারে ইনপুট নোড, একটা হতে পারে আউটপুট নোড, আর একটা হচ্ছে গিয়ে ইনপুটও না আউটপুটও না, মিক্সড। আচ্ছা, ইনপুট নোড সেগুলোকেই বলবো যেগুলো থেকে সব লাইন, সবগুলো ব্রাঞ্চ আউটগোয়িং, ঠিক আছে? যদি একটা নোড থেকে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আউটগোয়িং হয়
কোনো ইনকামিং নোড না থাকে, ইনকামিং ব্রাঞ্চ না থাকে, সরি, তাহলে সেটাকে বলবো আমি ইনপুট নোড বা সোর্স। সিমিলারলি আউটপুট বলবো যদি যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সবই ইনকামিং, ঠিক আছে, এটাকে বলবো আমরা আউটপুট বা সিঙ্ক। এই কনসেপ্টটা মাইক্রো কন্ট্রোলারে ব্যবহার করে কিন্তু। আর যদি এমন হয় যে কিছু ইনকামিং ব্রাঞ্চ আছে কিছু আউটগোয়িং আছে, তাহলে সেটা নাইদার ইনপুট নর আউটপুট, মিক্সড। ঠিক আছে, কাজে ইনপুট কোনটা আউটপুট কোনটা এটা একটু পার্থক্য করতে হবে। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে একটা পাথ। আমরা ব্রাঞ্চ শব্দটা শিখেছি, তো পাথ কাকে বলে সেটা একটু দেখতে হবে। পাথ হচ্ছে যে কোনো একটা নোড থেকে আরেক নোড পর্যন্ত ট্রাভেল করতে গিয়ে যেই ট্রান্সফার ফাংশনগুলোর থ্রু দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সিম্পলি সেটা। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি x1 থেকে শুরু করে x3 পর্যন্ত আসতে চাই, তাহলে আমার পাথ হচ্ছে গিয়ে সিম্পলি এই যে এই স্ট্রেট লাইনটা, ঠিক আছে। এবং পাথের সাথে এটা হচ্ছে গিয়ে পাথ, আর পাথ এর সাথে একটা টার্ম রিলেটেড আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে পাথ গেইন। পাথ গেইনটা হচ্ছে আসলে ট্রান্সফার ফাংশনের গুণফলটা। সো যদি ট্রান্সফার ফাংশন হয় এটার এ ছোট হাতের এ ছোট হাতের বি, তাহলে এই পাথের গেইন হবে as টাইমস bs, আর কিছু। সিমিলারলি আমি যদি x4 থেকে ফর এক্সাম্পল x2 পর্যন্ত আসতে চাই, x4 থেকে x2 পর্যন্ত আসতে গেলে আমাকে এই পাথে আসতে হবে। এই পাথটার গেইন হবে প্রত্যেকটা আল হয়ে গেল, প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের যে গেইন আছে সেগুলোর গুণফল ds ইন্টু cs, বুঝা গেছে? সো পাথ এবং পাথ গেইন, বুঝতে পেরেছেন? পাথ কাকে বলে, পাথ গেইন কাকে বলে? পাথ হচ্ছে সিম্পলি একটা নোড থেকে আরেকটা নোড পর্যন্ত যদি অ্যারো হেড ধরে ধরে যেতে চান, যেতে পারেন, যেই পথ ধরে গেলেন সেটাই হচ্ছে কি আপনার পাথ। যে যে লাইন ধরে ধরে আগালেন, অ্যারো হেড বরাবর যেতে হবে। রিমেম্বার, আই ক্যানট গো এগেইনস্ট অ্যান অ্যারো হেড, ঠিক আছে? সো এই সিএস এর এগেইনস্টে আমি উল্টা দিকে ট্রাভেল করতে পারবো না, ঠিক আছে? রিমেম্বার, কোনোটি অ্যারো হেডের এগেইনস্টে যাওয়া যায় না। সো অ্যারো হেড ধরে ধরে একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে ট্রাভেল করলেই যে পথ ধরে গেলেন দ্যাট ইজ ইউর পাথ। আর পাথের গেইন হচ্ছে গিয়ে যেই পাথ ধরে গেলেন সেই পাথের ট্রান্সফার ফাংশনগুলোর গুণফল, দ্যাটস অল। আচ্ছা, পাথ ওপেন হতে পারে, ক্লোজড হতে পারে, এগুলো মানে আদার দেন ওপেন অর ক্লোজ, থার্ড যেটা সেটা হতে পারে নাইদার ওপেন নট ক্লোজড, ঠিক আছে? এই কনসেপ্টটা একটু জরুরি, খেয়াল করেন। আপনি একটা পাথে যদি যান, হ্যাঁ, যে কোনো একটা এই যে আপনার এসএফজি আছে, এটা যে কোনো একটা নোড থেকে আপনি যদি অ্যারো হেড ধরে আরেকটা নোডে গেলেন, তারপর আবার ফেরত আসতে পারেন সেই নোডে, তাহলে বলবেন এটাকে একটা ক্লোজড পাথ। আরেকটা এসএফজি ড্র করেছিলাম, চলেন সেখানে একটু দেখি আমরা। কোথায় গেল? এই যে এইটা দেখেন, এখানে কয়েকটা এরকম পাথ আছে। যেমন এই V1 থেকে আমি যদি সরাসরি এখানে চলে যাই V3, তারপর এখানে চলে যাই, আমি আবার ফেরত আসতে পারি কিন্তু এই যে অ্যারো হেড ধরে। দিস ইজ এ ক্লোজড পাথ, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা হতে পারে ক্লোজড পাথ, এখানে V3 থেকে এক্সকিউজ মি V3 থেকে V4, এটা একটা ক্লোজ পাথ। আরেকটা পাথ হতে পারে V3 থেকে এখানে গিয়ে আবার এখানে চলে আসলাম। এই পাথটা একটু আগে যে বড় পাথটা দেখেছি একই একই জিনিস, কিন্তু দিস ইজ অলসো পসিবল। সো যে কোনো একটা নোড থেকে স্টার্ট করে অ্যারো হেড ধরে ধরে এগিয়ে আবার যদি সেই নোডে ফেরত আসতে পারি, দিস ইজ কল্ড এ ক্লোজড পাথ। একটা কন্ডিশন আছে ক্লোজ পাথের। লেট মি শো ইউ অ্যানাদার এসএফজি। এই এসএফজিটার ভিতরে দেখেন তো, এই এসএফজি এই ক্লোজড পাথ কয়টা কয়টা আছে বলেন তো? নোডগুলোর নাম দেয়া নেই, লেট মি গিভ ইউ নেমস। V1, V2, V3, V4, let's call it V5, ঠিক আছে? কয়টা নোড তো আছে আর নাই। এখন বলেন তো এখানে ক্লোজ পাথ কোনটা কোনটা আছে? বি টু বি থ্রি হয়ে যায় ফার্স্ট।
ভেরি গুড, V2 একটা থেকে V3 আবার ফেরত যাওয়া যায় না, এটা ডট V3 ডট থেকে দিয়ে V4 অলরাইট। আরেকটা, স্যার V3 থেকে V4 এটাও ক্লোজ আচ্ছা হ্যাঁ, করতে V3 থেকে V4 না, আসলে V3 থেকে V4 হয়ে আবার V3, ঠিক আছে, এরকম ফেরত যেতে হবে, নাহলে ক্লোজ পাথ হয় না, ঠিক আছে। V3 থেকে V4 হয়ে আবার V3, ভেরি গুড। আরেকটা আছে না, দেখেন তো, আমি একটু অন্য কালার ইউজ করার চেষ্টা করি, দেখি ব্লু। V2 থেকে V3 হয়ে V4 পর্যন্ত, এই যে আবার অ্যারো হেড হয়ে, এই যে আবার এখানে হয়ে V2 তে ফেরত আসতে পারি না, দেখেছেন? V2 জি স্যার থেকে এরকম ডাইরেক্টলি এখানে গিয়ে আবার জি স্যার করে এটাও তো আসতে পারি, ফেরত তো আসতেছি, আমি অ্যারো হেড ধরে আসতেছি, ঠিক আছে। এইটাকে আমরা ক্লোজ পাথ বলবো না, কন্ডিশনটা বলি। ক্লোজ পাথ হওয়ার একটা কন্ডিশন হচ্ছে কোনো নোডকে দুইবার ক্রস করা যাবে না। দেখেন আমি যখন V2 থেকে V4 এ যাচ্ছি, এই যে V3 টাকে কিন্তু একবার ক্রস করেছি, আবার যখন ফেরত আসতেছি তখনও কিন্তু এটাকে আরেকবার ক্রস করছি। এরকম যদি হয় তাহলে আমরা ক্লোজ পাথ বলবো না। সো দ্য কন্ডিশন ফর ক্লোজড পাথ হচ্ছে no nodes can be crossed more than once, can be crossed more than once, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শর্ত। এই যে ক্লোজ পাথ খুঁজে বের করার সময় এটা মাথায় রাখবেন যে কোনো নোডকে আপনি দুইবার ক্রস করছেন কিনা। আচ্ছা, আরেকটু জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, এই যে আমি V2 থেকে শুরু করে এখানে গিয়ে আবার এই যে ফেরত আসলাম, আমি তো V2 নোডকে দুইবার ক্রস করতেছি নাকি? না, ইনফ্যাক্ট ক্রস করছি না, আমি V2 থেকে স্টার্ট করেছি, V2 তে এসে থেমে গেছি, V2 কে কিন্তু ক্রস করে যাইনি, ঠিক আছে। সো ডিস্টিংশনটা আশা করি বুঝতে পারছেন। আমি যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম V3 কে ক্রস করেছি, আবার যখন ব্যাক করছি V3 কে কিন্তু আবার ক্রস করেছিলাম, সো দ্যাট ইজ নট এ ক্লোজ পাথ, ঠিক আছে। ক্লোজ পাথের যে গেইনগুলা, যেই পথ ধরে আমি যে ক্লোজ পাথটা যে পথটা, সেই পথের যে ট্রান্সফার ফাংশনের গেইন, সেগুলো গুণ করলে হয় ক্লোজ পাথের গেইন। সো ফর এক্সাম্পল, এই V2 থেকে V3 আবার V2, এই পাথের জন্য আমার গেইন হচ্ছে গিয়ে G2 ইন্টু H1। এটা বোঝা গেছে নিশ্চয়ই? ঠিক আছে, বোঝা গেছে? জি স্যার। হ্যাঁ শিওর তো, সবাই ক্লিয়ার কিনা দেখেন, একটু ভালো করে বুঝেন। আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে এটার উপর একটা কুইজ নিব, বলে রাখতেছি আগে থেকে। কুইজ নিব, শর্ট কুইজ নিব, এমসিকিউ। কাজে ক্লিয়ার হন যে এটা বুঝতে পারছেন কিনা। সো ক্লোজড পাথ, একটা পাথ ক্লোজড কি ক্লোজড না, এইটা আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। যে রুলটা যে লিখেছি মেজেন্স রুল, এটা বুঝতে গেল, ঠিক আছে। ক্লোজড পাথের আরেকটা নাম আছে, এটাকে বলা হয় লুপ। সো সিম্পলি আমরা ক্লোজ পাথগুলোকে লুপ বলবো। কাজে এখানে যেরকম V2 V3 V2 একটা লুপ, আবার V3 V4 V3 এটা আরেকটা লুপ। তো সাধারণত আমি লুপ গেইন যেটা, সেই লুপ গেইন দিয়ে লুপটাকে আইডেন্টিফাই করি। সো আমি বলি যে লুপ গেইন হচ্ছে G2 H1, আমি বুঝে নিই ও আচ্ছা এখান থেকে G2 মাথা থেকে V2 থেকে শুরু করেছেন, এখানে গেছেন, আবার এখানে চলে আসছেন, ঠিক আছে। সো লুপটা যদিও হবে গিয়ে V2 V3 V2 নোড দিয়ে, কিন্তু আমরা লুপ গেইন দিয়ে লুপকে আইডেন্টিফাই করব, বুঝা গেছে। সো লুপকে বোঝানোর জন্য আমি লুপ গেইন গুলোকে ব্যবহার করব। ক্লিয়ার সবাই? লাস্ট একটা জিনিস, সো আমাদের লুপ আইডেন্টিফাই করতে হবে, আরেকটা জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে, সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড পাথ। এই দুটো জিনিস জানলে আমরা মেজেন্স রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফরওয়ার্ড পাথ হচ্ছে ইনপুট থেকে অ্যারো ধরে ধরে আউটপুট পর্যন্ত যে পাথটা, একাধিক পাথ থাকতে পারে, বাট ইনপুট থেকে অ্যারো ধরে ধরে আউটপুট পর্যন্ত যে পাথ, সেটাকে আমরা বলি ফরওয়ার্ড পাথ। যেমন এখানে RS হচ্ছে ইনপুট, এখান থেকে সরাসরি একেবারে স্ট্রেইট দেখেন অ্যারো ধরে ধরে আমি এই পর্যন্ত আসতে পারি, কাজে এটা আমার ফরওয়ার্ড পাথ। আর এই পাথের গেইন হবে গিয়ে G1 G2 G3 সবগুলো মাল্টিপ্লিকেশন, G4 ওয়ানটা লেখা লাগে না। তো এটা হচ্ছে কি ফরওয়ার্ড পাথের গেইন। এগেন ফরওয়ার্ড পাথের গেইন দিয়ে আমি ফরওয়ার্ড পাথকে আইডেন্টিফাই করি সাধারণত, ঠিক আছে। সো আমি যখন বলবেন যে ফরওয়ার্ড পাথ হচ্ছে G1 G2 G3 G4, যদিও এটা গেইন,
আমি বুঝে নিব যে ওকে আচ্ছা আপনি স্ট্রেট লাইনটার কথা বলছেন। আচ্ছা বলেন তো এই এসএফজিতে আর কোনো ফরওয়ার্ড পাথ আছে নাকি? স্যার স্যার সোজা গিয়ে একেবারে লাস্টে লুপটা দিয়ে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, সো গেইনটা কত বলেন তাহলে বুঝে নিব। বলেন গেইনগুলো কত? ধরেন G1 G2 G1 G3 G3 আর H2। ভেরি গুড, এই তো G1 G2 G3 H2। যেই আপনি বলবেন এটা আমার গেইন, আমি বুঝে নিব আপনি কোন পাথের কথা বলছেন। আপনি যে এই পাথের কথা বলছেন তাই না, শুরু থেকে এসে তারপর এই পাথ, এটা আরেকটা ফরওয়ার্ড পাথ। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা এসএফজিতে যাই, ওখানে দেখি কয়েকটা ফরওয়ার্ড পাথ আছে কিনা আইডেন্টিফাই করি। এইখানে চলেন তো, এখানে ফরওয়ার্ড পাথ কয়টা আছে বলতে পারেন? ফরওয়ার্ড পাথ আমি লিখে দিই। ফরওয়ার্ড পাথ এক নম্বর হচ্ছে আরএস থেকে সিএস পর্যন্ত, তা না কেমন কি পারেন না কেউ? আরএস থেকে সিএস পর্যন্ত একটা না, গেইন গুলো কি হবে? গেইনটা কি হবে? এই পাথের গেইনটা কি হবে বলেন? স্যার G1 G2 G3। ভেরি গুড। সো আমরা ফরওয়ার্ড পাথ গুলোকে টি নাম দিব, ঠিক আছে? সো বলি T1, এটা একটা হচ্ছে গিয়ে G1। আর সুবিধার জন্য আপনাদেরকে আমি এই ব্র্যাকেটে এসটা লিখতে মানা করি, দরকার নেই কোনো, জাস্ট G1 G2 G3 লিখলেই হবে, আমি বুঝে নিব। ঠিক আছে, পরীক্ষার সময় বাঁচে। সো G1 G2 G3 এটা একটা ফরওয়ার্ড পাথ। আর কোনো ফরওয়ার্ড পাথ আছে? স্যার G1 1 G3। ভেরি গুড। কাজে আরেকটা ফরওয়ার্ড পাথ আছে G1 into 1, 1 না লিখলেও হয়, G1 into G3। সো G1 1 G3। বাট আপনি যদি ক্লিয়ার থাকতে চান 1 চাইলে লিখতেও পারেন, কোনো সমস্যা নেই। G1 into 1 into G3 এটা একটা ফরওয়ার্ড পাথ। আর কোনো ফরওয়ার্ড পাথ নাই এখানে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা একটা কাজ করি, এটার জন্য ফরওয়ার্ড পাথ আইডেন্টিফাই করলাম তাই না, এটার জন্য লুপ গুলোকে চলেন আইডেন্টিফাই করি একই সাথে। লুপ মানে ক্লোজ পাথ। ক্লোজ পাথ আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি একটা ট্রিক বলি আপনাদেরকে। শুরু করবেন একেবারে লেফট সাইডের নোড থেকে, এটার থেকে স্টার্ট করবেন। দেখেন এই নোডে কোনো ক্লোজ লুপ বা ক্লোজ পাথ বা লুপ আছে কিনা, নাই। না থাকলে তারপরেরটা আসেন, এখানে দেখেন কোনো লুপ আছে কিনা। যে কটা লুপ আছে একবারে লিখে দিবেন একটার পর একটা। এখানে একটা লুপ পাবেন আপনারা। লুপগুলোকে আমরা এল দিয়ে আইডেন্টিফাই করি, চলেন। একটা হচ্ছে G1 G2 মাইনাস H1, দেখেন তো বুঝা গেছে কোনটা? এটা V1 থেকে V3 থেকে V4 আবার জি স্যার। V1 এ ব্যাক করেছে। হ্যাঁ, অলরাইট। এটা এখান থেকে আর কোনো লুপ নাই কিন্তু এই নোড থেকে আবার এই নোডই ফেরত আসে, এরকম আর কোনো লুপ নাই। ওকে, চলেন নেক্সট টাইম মুভ করি V3 তে একটা লুপ আছে G2 মাইনাস H2 ইন্টু মাইনাস H2, ঠিক আছে? আর কোনো পাথ নাই যেখানে V3 থেকে ঘুরে ফিরে আবার V3 তে ফেরত আসে, এটাও শেষ। V4 এ আসি, V4 এ কোনো লুপ নাই, ঠিক আছে? V5 এ আসি, V5 এ আছে তাই না? কি হবে? G3 ইন্টু মাইনাস H3। সবগুলো লুপ কভার হয়ে গেছে, দেখেন আর কোনো লুপ পাবেন না আপনি। এভাবে সিস্টেম্যাটিকলি যদি বাম থেকে ডানে আসেন কখনো ভুল হবে না। তো দেখেন আমাদের সব ফরওয়ার্ড পাথ আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেছে, সব লুপ আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেছে। এখন মেজেন্স রুল অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমি, ঠিক আছে? চলেন, এই ইনফরমেশনটা থাকলে মেজেন্স রুল অ্যাপ্লাই করা যায়। তার আগে আরেকটা জিনিস করতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে লুপগুলো আছে না, এই লুপগুলোর ভেতরে কোনো লুপ আছে যেগুলো একটা আরেকটাকে টাচ করছে, ঠিক আছে? কিভাবে বুঝবো টাচ করছে? সেই লুপগুলোর মধ্যে কমন কোনো নোড থাকবে, ঠিক আছে? তো দেখেন আমার এটা হচ্ছে গিয়ে L1 এই বড়টা, এইটা হচ্ছে গিয়ে L2, এটা হচ্ছে গিয়ে L3। আমাকে বলতে পারবেন কি আপনারা যে কোনো লুপ কি আছে যাদের মধ্যে কমন কোনো নোড আছে? জি স্যার। কমন নোড তো বুঝতে পারছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা বলেন? L1 আর L2 মাস। ভেরি গুড, কোন নোডটা কমন? স্যার এটা V4। ভেরি গুড, V4 নোডটা কমন। ইনফ্যাক্ট V3 নোডটাও কিন্তু কমন, কারণ V1 থেকে আপনাকে V4 আসতে হলে V3 হয়ে আসতে হয়, ঠিক আছে?
তো দুইটা কমন নোড আছে আসলে। তো কমন নোড যদি থাকে এরা টাচিং, ঠিক আছে? আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে নন টাচিং আছে নাকি, ঠিক আছে? তার মানে কোন কোন লুপ আছে L1 L2 L3 ভিতরে যাদের মধ্যে কমন নোড নাই, এন্ড 1 আর 2 পেলাম না, 1 আর 3 এর মধ্যে কমন নোড আছে L1 L3 ভিতরে? না স্যার। নাই নাই নাই, হ্যাঁ নাই। সিমিলারলি L2 L3 এর ভিতরে কিন্তু কমন নোড নাই। কাজে দেখেন আমি 2 জোড়া নন টাচিং লুপ পেয়েছি। সো নন টাচিং লুপ 3টা ট্রিপ্লেস করেও থাকতে পারে, ট্রিপ্লেস করে খুব কমই থাকে, বাট পেয়ার করে করে পাওয়া যায় সাধারণত দুইটা, মিনিমাম দুইটা নন টাচিং লুপ থাকতে পারে, ঠিক আছে? ইনফ্যাক্ট এই লুপটা যদি, এই যে L3 লুপটা যেটা, ঠিক আছে, এটা যদি এখানে হতো, এখানে না হয়, তাহলে কিন্তু এটাও টাচিং হতো, ঠিক আছে? সো আমাদের এটার ক্ষেত্রে নন টাচিং লুপ আইডেন্টিফাইড হয়ে গেল। নাও আমি আসলে মেজরস রুল অ্যাপ্লাই করতে পারবো। কিভাবে করব চলেন আপনাদের দেখাই। মেজরস রুলে বলে যে CS by RS is equals to summation of TI delta I divided by delta। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে এই টিটা হচ্ছে গিয়ে ফরওয়ার্ড পাথ, আইটা হচ্ছে নাম্বার অফ ফরওয়ার্ড পাথস। কাজে এই সামেশনটা হবে গিয়ে T1 delta 1 প্লাস T2 delta 2 প্লাস চলতেই থাকবে, যে কটা ফরওয়ার্ড পাথ পাবেন আপনি। আমাদের এখানে দেখেন দুইটা ফরওয়ার্ড পাথ পেয়েছি, সো আমাদের দুইটা বেশি লাগবে না, ঠিক আছে? সো আমাদের CS by RS টা হবে T1 delta 1 plus T2 delta 2 divided by delta। ডেল্টা জিনিসটা কি? ডেল্টার একটা স্পেশাল ফরম্যাট আছে, ঠিক আছে? ডেল্টা হচ্ছে 1 মাইনাস সামেশন অফ লুপ গেইনস। লুপ গেইন হচ্ছে যে L1 L2 L3 এগুলো, ঠিক আছে? ব্র্যাকেটটা লাগবে না, সাইনটা প্লাস মাইনাস করে অল্টারনেট করতে থাকে। প্লাস হচ্ছে সামেশন অফ নন টাচিং লুপ গেইনস ইন পেয়ার্স, দুইটা দুইটা করে। একটু ডান দিকে যাই, মাইনাস প্লাস আবার মাইনাস সামেশন অফ লুপ গেইনস ইন ট্রিপলেটস, তিনটা তিনটা করে যদি থাকে, আমাদের এখানে তিনটা তো নাই, প্লাস নন টাচিং লুপ গেইনস ইন কোয়াড্রুপলস এন্ড সো অন, এরকম করে বাড়তেই থাকে, ঠিক আছে? বেশিরভাগ ট্রান্সফার ফাংশন নিয়ে হতো এসএফজিতে আপনারা সেকেন্ডটার পরে যেতে পারবেন না, দেখবেন নন টাচিং নাই, ঠিক আছে? তাহলে আমাদেরটার জন্য যে যে পেলাম আমরা সেগুলো একটু আইডেন্টিফাই করি, ঠিক আছে? এটা একটু মুছে দিই এখন। আচ্ছা, আমাদের জন্য ডেল্টা ইকুয়ালস টু কত হবে? 1 মাইনাস লুপ তিনটা পেয়েছি আমি, L1 প্লাস L2 প্লাস L3 প্লাস নন টাচিং পেয়েছি দুই জোড়া L1 L3 প্লাস L2 L3। শেষ, আমার ডেল্টা আইডেন্টিফাইড হয়ে গেল। তাহলে ফরওয়ার্ড পাথ পেয়ে গেছি আমি আগেই T1 T2, আর ডেল্টা পেয়ে গেছি। এখন বাকি থাকলো ডেল্টা 1 ডেল্টা 2 বের করা। আচ্ছা, ডেল্টা 1 জিনিসটা খুব মজার, আমি একটু জুম আউট করি। ডেল্টা 1 বের করতে গেলে আপনাকে ডেল্টার দিকে তাকাতে হবে, তারপরে খেয়াল করেন T1 ফরওয়ার্ড পাথটা, ঠিক আছে, যেই লুপকে টাচ করে, আমাকে আরেকটু জুম আউট করতে হবে, T1 ফরওয়ার্ড পাথটা যেই লুপকে টাচ করে সেই সবগুলোর গেইনকে 0 করে দিতে হবে, যা বাকি থাকবে সেটাই ডেল্টা 1। আচ্ছা চলেন দেখি, T1 হচ্ছে কি আমার স্ট্রেইট পাথ এই পর্যন্ত। দেখেন তো এটা কি L1 কে টাচ করে? টাচ করা মানে কমন কোনো নোড থাকবে। এই T1 পাথটা কি L1 কে টাচ করে? দিস ইজ মাই T1। জি স্যার। জি স্যার। যদি করে তাহলে আমি এখানে এটার গেইনটাকে 0 করে দিব। T2 কে L2 কে টাচ করে T1? জি স্যার। হ্যাঁ, রাবিউল করে তাই না? আচ্ছা, ভেরি গুড। L3 কে টাচ করে?
জি স্যার। জি স্যার। অলরাইট, ভেরি গুড। তাহলে এটাও 0 করে দিব, এখানেও যা 0 হওয়া সব 0 হয়ে যাবে। দেখেন সব শেষে আমার ডেল্টা 1 শুধু 1 রয়ে যায়, আর কিছু না, বাকি সব শূন্য হয়ে গেছে। তাহলে সিমিলারলি ক্যান আই ফাইন্ড ডেল্টা 2? ডেল্টা 2 এর ক্ষেত্রে এগেন এগুলো মুছে দিয়ে আপাতত T2 আইডেন্টিফাই করতে হবে। সো আমার T2 হচ্ছে গিয়ে এই পর্যন্ত এসে এইটা এইটা যেই যেই লুপকে টাচ করবে সেই লুপ গেইন গুলো 0 করে দিব। বলেন তো T2 কি L1 কে টাচ করে? জি স্যার। অলরাইট, তাহলে L1 কে 0 করে দিব, যত জায়গায় আছে সবগুলোতে L1 0 করে দিলাম। L2 কে টাচ করে? জি স্যার করে। হ্যাঁ করে, এই যে নোটটা, এই নোটটা টাচ করে কিন্তু। কাজে L2 0 হয়ে গেল, এখানে L2 0 করে দিলাম। ফাইনালি L3 কে টাচ করে কিনা? জি হ্যাঁ করে এই যে এই স্যার। নোটটা, ভেরি গুড, এইটাও করে, তাই না? কাজে এখানেও L3 গুলোকেও 0 করে দিলাম। এগেন what remains is just 1. So I am ready. এখন আমার CS by RS কত হবে? CS by RS will be equal to T1 del 1 plus T2 del 2 divided by delta. জাস্ট এতটুকু লিখলেই হবে। ডেল্টা অলরেডি আপনারা এখানে ডিফাইন করেছেন, ডেল্টা 1 ডেল্টা 2 এই যে এখানে ডিফাইন করেছেন, টি গুলোকে এই যে এখানে ডিফাইন করেছেন। সো দিস ইজ ইনাফ ফর ইউর অ্যান্সার। এটাকে আর ভাঙায় লিখতে হবে না, সময় নষ্ট করবেন না পরীক্ষায়, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? মানে স্যার এগুলোর ভ্যালু গুলো আর বসাবো না স্যার? না, আর কিছু বসাতে হবে না, কারণ আপনি অলরেডি আগে থেকে তো বসায় বসায় আসতেছেন। আমি যে অর্ডারে করলাম সেই অর্ডারে করবেন। প্রথমে ফরওয়ার্ড পাথ বের করবেন, তারপরে লুপ বের করবেন, নন টাচিং লুপস বের করবেন, তারপরে ডেল্টা বের করবেন, এই যে এটা, তারপরে ডেল্টা 1 ডেল্টা 2, ফাইনালি CS বাই RS লিখে দিবেন। ডান। জাস্ট আ মিনিট। হ্যাঁ রাবিউল, স্যার ডেল্টার লাস্টের মাইনাস দিয়ে যা লিখছেন ওটা বুঝি নাই স্যার। ডেল্টা কোন কোন জায়গায়? ও ডেল্টার ইকুয়েশনে। ইকুয়েশনে টেক্সট বই আছে, জি এটা স্যার। বইয়ে আছে। এটা হচ্ছে লুপ গেইন ইন ট্রিপলেটস, কখনো কখনো নন টাচিং লুপ গেইনস, এটা দিস শুড বি নন টাচিং লুপ গেইনস। কখনো কখনো লুপ গেইন পাবেন যেখানে 3টা নন টাচিং লুপ থাকে। ওই যদি ওরকম থাকে তখন সেই লুপের গেইন গুলা কি হবে, ঠিক আছে? তো চলেন একটা প্র্যাকটিস করি, আরেকটা প্র্যাকটিস করি। আমি শিওর এটাতে আপনাদের কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দিস ইজ টেকেন ফ্রম অ্যানাদার, দিস টেকেন ফ্রম এক্সাম্পল 5.7 এই বইয়ের। চলেন এটার জন্য আমরা আইডেন্টিফাই করি। ভালো করে খেয়াল করেন, আমি নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করব। এটা হচ্ছে কি আপনার এসএফজি। ইউজুয়ালি এসএফজি প্রবলেমগুলো দুই ভাবে থাকতে পারে। একটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফার ফাংশন, আমি একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে বলতে পারি যে এটা এসএফজি বের করেন, এবং তারপরে এসএফজি থেকে মেজেন্স রুল ইউজ করে ট্রান্সফার ফাংশন বের করেন। এরকম দুই ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো এটার জন্য আমরা মেজেন্স রুল অ্যাপ্লাই করব। সো ফার্স্ট অফ অল আপনারা ফরওয়ার্ড পাথগুলো লিস্ট ডাউন করবেন, ঠিক আছে? সেকেন্ড, আপনারা লুপগুলো আইডেন্টিফাই করবেন, তারপর নন টাচিং লুপগুলো কি কি সেগুলো আইডেন্টিফাই করবেন। এই তিনটা আইডেন্টিফাই করার পরে তারপরে ডেল্টা কত, ডেল্টা 1 ডেল্টা 2 যা থাকে, এন্ড ফাইনালি CS বাই RS। অলরাইট, সো আমি কিছু সময় দিচ্ছি চিন্তা করার, আপনারা একটু চিন্তা করেন, আমি জিজ্ঞাসা করবো একজন একজন করে।
আইডেন্টিফাই করা হয়েছে? জিজ্ঞেস করবো? মোহাম্মদ সাইদ, বলেন তো এখানে ফরওয়ার্ড পাথ আছে নাকি? জি স্যার, একটা আছে। একটা আছে, আচ্ছা ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস। আসানুল, জি স্যার, দেখি এই ফরওয়ার্ড পাথটা কি? এটা আরএস থেকে সিএস পর্যন্ত। জাস্ট গেইনটা বলেন, গেইনগুলো বলেন, পথের গেইনটা, তাহলে বোঝা যাবে কোনটা। ঠিক আছে, স্যার G1 G2 G3 G4 G5। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা নিয়াজ, বলেন তো এখানে লুপ পেয়েছেন কিছু? জি স্যার, অনেকগুলো লুপ আছে। আচ্ছা না, আচ্ছা যে কোনো একটা লুপ বলেন তো আমাকে, মানে লেফট সাইড থেকে শুরু করলে ভালো, লেফট নোড থেকে। তাহলে বলেন দেখি আমাকে একটা নোড, একটা লুপ বলেন আমাকে। G2H1। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ নিয়াজ। G2H1 একটা লুপ পেয়ে গেছি, তাই না? তো আমি এখানে একটু লিখি লুপগুলো, সবাই কাউন্ট করেন যে কয়টা লুপ পেলাম আমরা। হ্যাঁ, L1 পেলাম আমরা, G2H1 স্পষ্ট করে লিখি। আচ্ছা পুলক, ইয়েস স্যার। বলেন আরেকটা লুপ বলেন আমাকে। নিয়াজ বলেছে আরেক অনেকগুলো আছে। জি স্যার। স্যার ইয়েতে এটা ইয়েটাও তো একটা লুপ স্যার, এই যে লার্জ যেটা G6 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 G8। G6 G8 এটা? জি স্যার, বাট হচ্ছে এখানে আরেকটা লুপ আছে, এটা নিয়ে আর কি কনফিউজ। G6 G8 হচ্ছে কি জাস্ট এইটা আর এইটা, এটা কি একটা লুপ হলো? লুপের গেইন হলো? জাস্ট দুটো ব্রাঞ্চ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ব্রাঞ্চ, আরো কিছু থাকবে না সাথে? জি স্যার, মানে H4টা কি এটার সাথে আসবে কিনা সেটা নিয়ে কনফিউজ। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, আমি কনফিউশনটার জন্য আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করি। ঠিক আছে, আব্দুল্লাহ আল হাদি, বলেন তো H4টা কি লুপের ভেতরে থাকবে? স্যার G7 আর H4 একটা লুপ হয়। G7 H4, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। ফাতেমা, ফাতেমা জি স্যার। বলেন তো, ও বলছে, হাদি বলছে G7 H4 একটা লুপ হবে, কিন্তু বড় স্যার লুপের এখানে ভেতরে থাকবে না, ঠিক আছে কি? V6 স্যার হচ্ছে V5 V6 V5 এভাবে হবে। আচ্ছা V5 থেকে 6, এটা তার মানে G7 আর H4 মিলে একটা লুপ হচ্ছে নাকি? জি স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে, ভেরি গুড। আচ্ছা জুনায়েদ, জুনায়েদ আছেন নাকি? হ্যাঁ, এই যে পুলক বলছিল যে বড় লুপটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন? স্যার বড় লুপটা তো স্যার V4 থেকে হয়ে স্যার V3 V2 V1 V5 V6 থেকে V4। গেইনটা বলেন, হ্যাঁ গেইনটা বলেন। স্যার গেইনটা হবে স্যার G2 G3 G4 G5 হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলে যান, অসুবিধা নেই। G6 G7 G8। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ জুনায়েদ, ভেরি গুড। আচ্ছা দুইটা লুপ হয়ে গেছে, ফাহিম আমাকে আরেকটা লুপ বলেন। G4 G H2। ভেরি গুড, G4 G H2 G4 and H2, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আর কে বলবে? আবির, আবির হোসেন, আপনি বলেন তো আর কোনো লুপ আছে না নাকি শেষ? না স্যার, শেষ। শেষ না, আচ্ছা ঠিক আছে। 9 জি স্যার। কনফার্ম করতে স্যার পারেন? আরেকটা লুপ হবে স্যার, এই যে এখানে নিচে আচ্ছা G7 আর G7 H4, ওকে ঠিক আছে, হ্যাঁ সেটাই ঠিক, G7 H4। হাদি বলছিল একটু আগে, ফাতেমা বলল যে এই লুপটা আছে। আসলে এটার জন্য খেয়াল করবেন, এই নোড থেকে অ্যারো ধরে এই নোডে গিয়ে আবার অ্যারো ধরে এখানে ফেরত আসা যায়, ঠিক আছে? জি স্যার। দ্যাটস হোয়াট জি দিস স্যার। লুপ। ঠিক আছে নাইম, আচ্ছা থ্যাংক ইউ, জি স্যার। অলরাইট। তাহলে এখন নন টাচিং লুপ কোনটা কোনটা আইডেন্টিফাই করি আমরা, ঠিক আছে? আমি একটু উপরের দিকে যাই, একটু স্পেস নিই আমি। হ্যাঁ, আমি লুপগুলোর নাম দিই এখানে, তাহলে আপনাদেরকে বুঝতে সুবিধা হবে। এটাকে L1 বলেছিলাম, L2 হচ্ছে কি এই যে বড়টা,
L3 ছিল হচ্ছে গিয়ে এইটা, এবং ফাইনালি L4 হচ্ছে গিয়ে এই যে ছোটটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গিয়ে L4, এটা হচ্ছে L3, এটা হচ্ছে L1, আর L2 হচ্ছে বড়টা। এখন আমাকে বলেন তো নন টাচিং আছে নাকি? ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার। আচ্ছা নিয়াজ বলছে আছে। বলেন তো, যে কোনো একটা বলেন আমাকে জাস্ট নন টাচিং। স্যার L1 L3 L1 L3, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। L1 L3 নন টাচিং। এজাজ বলতে পারেন আর কোনোটা? এজাজুল স্যার বাড়ি, L4। হ্যাঁ শুধু একটা হয় না কিন্তু, অ্যাটলিস্ট জোড়া হতে হবে। স্যার L4 এর সাথে কোনটা নন টাচিং? স্যার L2 না স্যার L3 স্যার। অলরাইট, L3 L4, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এগেন আমি সাজেস্ট করব যে একটা ধরে ধরে সবগুলো চেক করেন। সো ফর এক্সাম্পল L1 দিয়ে যখন স্টার্ট করছেন, L1 এর সাথে চেক করেন আগে যে আর কোনো আছে কিনা, তারপর L2, তারপর L3, ঠিক আছে? সো কে বলবে? তহিদ, তহিদ ইসলাম মোহাম্মদ, বলেন দেখি আর কোনোটা আছে নাকি নন টাচিং? টাচিং লুপ স্যার? নন টাচিং, নন টাচিং কোনটা আছে? নো স্যার, নাই স্যার। নাই, নন টাচিং নাই। ওকে, ফেরদৌস, ফেরদৌস হাত তুলেছেন, বলেন। স্যার L1 L4। ওকে, ভেরি গুড, L1 L4। তহিদ মিস করেছেন, L1 L4, থ্যাংক ইউ। জাহিদুল, জাহিদুল হাসান, লাস্টলি বলেন, সব হয়ে গেছে নাকি আরো কিছু বাকি আছে? জাহিদুল কে আছেন ক্লাসে? জাহিদুল, নো রেসপন্স। খালিদ, খালিদ রেজা, জি স্যার। মিসিং আছে কোনোটা না হয়ে গেছে সব? না স্যার, সব হয়ে গেছে, মিসিং তো দেখছি না স্যার। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা রাব্বিউল, বলেন কোনোটা মিসিং আছে? না স্যার। রাইট, আচ্ছা কেউ কি বলতে পারে কোনোটা মিসিং আছে কিনা? সবাই কি কনফার্ম করছেন যে সব শেষ? পুলক, স্যার L2 L3। স্যার L2 L3 টা বাকি আছে। L2 L3 L4, আচ্ছা সরি স্যার, স্যার L1 L3 L4। অলরাইট, আচ্ছা হ্যাঁ ফাহিম একটা ঠিক আছে, L1 L3 L4 এই যে তিনটা মিলে কিন্তু পরস্পর নন টাচিং। দেখেন একটু চেক করেন, L2 এর সাথে সবগুলো টাচিং। ওকে, জাস্ট এ মিনিট, একটু ওয়েট করেন, আই হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড টু আ কল, জাস্ট এ মিনিট। ঠিক আছে, একটু ভালো করে খেয়াল করেন এই তিনটা কেন নন টাচিং। আই উইল বি ব্যাক ইন আ মিনিট। বুঝতে পেরেছেন যে তিনটা, এই যে আমি বলছিলাম না যে মাঝে মাঝে তিনটা নন টাচিং থাকে। দেখেন L1 L2 কেও, L3 কেও টাচ করছে না, L4 কেও করছে না, L3 ও L4 কে করছে না। তাহলে এই তিনটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তিনটা পরস্পর নন টাচিং আছে। দিস ইজ ইউনিক, এটা সাধারণত থাকে না। ঠিক আছে, সো এইটা একটা নন টাচিং। তাহলে দেখেন আমাদের ফরওয়ার্ড পাথ হয়ে গেছে। ফরওয়ার্ড পাথ ছিল T1, G1, G2, G3, G4, G5। আমাদের নন টাচিং লুপ হয়ে গেছে চারটা পেলাম। ঠিক আছে, নন টাচিং তিনটা জোড়ায় জোড়ায়, দিস আর ইন পেয়ার্স। ঠিক আছে, আর দিস ইজ ইন ট্রিপলেটস, একটাই মাত্র ট্রিপলেট আছে। ঠিক আছে, আর লুপ পেয়েছি চারটা। এখন আমি যদি ডেল্টা লিখতে চাই, ঠিক আছে, ডেল্টা হবে 1 মাইনাস সামেশন অফ লুপ গেইনস। যে কটা লুপ আছে গেইন গুলো যোগ করে দেবেন। এখানে আমরা লুপ গেইন দিয়ে লুপকে আইডেন্টিফাই করি, তাই না? প্লাস মাইনাস তারপর প্লাস,
নন টাচিং লুপ গেইনগুলা যোগ করে দিবেন, L1 L3 প্লাস L3 L4 প্লাস L1 L4 প্লাস মাইনাস ট্রিপলেটস একটাই আছে, আর কিছু নেই। ঠিক আছে, তো ক্লিয়ার এটা? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে T1 আছে, কাজেই শুধুমাত্র একটাই ডেল্টা 1 থাকবে। এখন ডেল্টা 1 বের করার জন্য আমাকে T1 আইডেন্টিফাই করতে হবে, করেছি আমরা। যে কয়টা লুপকে টাচ করছে সবগুলোর গেইন শূন্য করে দিব এই ডেল্টার ভেতরে। বলতে পারেন L1 কে কি টাচ করছে T1টা? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটার গেইনটা 0 করে দিই, যে যত জায়গা আছে সব জায়গায় 0 করে দিব। আচ্ছা, L2 কে টাচ করছে? জি স্যার, করছে। রাইট, L2 কেও টাচ করছে, সো 0 করে দিলাম। L3 কে টাচ করছে? জি স্যার। রাইট, জি স্যার। L3 কেও টাচ করছে, তাই না? সো সবগুলো 0 হয়ে যাবে এখানে। L1 টা 0 হয়ে যাবে, L3 টা 0 হয়ে যাবে। L4 কে টাচ করছে কি? না স্যার। আচ্ছা করছে না, কাজে এটা রয়ে গেল। আচ্ছা দেখেন, গুণফলের ভেতরে একটা যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে। সো আমি যে কার্লি ব্র্যাকেটস দিয়ে দেখাচ্ছি সবগুলো শূন্য, ঠিক আছে? কাজে আমার রয়ে গেল শুধুমাত্র ওই যে উপরের সার্কেল করে দিয়েছি এই L4টা। তাহলে দিস ইজ মাই L4. So CS by RS is equals to T1 delta 1 by delta. No. ইনফ্যাক্ট আপনারা CS by RS এই যে ইকুয়েশনটা, এটা একেবারে চাইলে শুরুতেও লিখতে পারেন। একেবারে শুরুতে লিখে ফরওয়ার্ড পাথেরও আগে এটা দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন। তারপর ফরওয়ার্ড পাথ T1 বের করলেন, লুপস L1 L2 L3 L4 নন টাচিং লুপস ডেল্টা 1, এটা করলেও হবে। ডান। তো মেজেস রুল বোঝা গেছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমি দুইটা সুজি দিচ্ছি, বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আপনারা। দাঁড়ান, আরেকটা দিচ্ছি, তারপরে স্ক্রিনশট নেন। এটা বাসায় প্র্যাকটিস করে স্ট্রিমে আপলোড করে দিবেন, ঠিক আছে? গুগল স্ট্রিমে সলিউশনটা আপলোড করবেন। এই যে এই দুইটা, হ্যাঁ, স্ক্রিনশট নিয়ে নেন আপনারা একটু। আবির বলেন। স্যার ওখানে ডেল্টা 1 এর ভ্যালুটা আর বসানোর দরকার নেই। না না, আর বসানোর দরকার নেই, কারণ সবগুলো তো বের করেই ফেলেছেন আপনি, খামাখা সময় নষ্ট করা, তাই না? আনলেস ওই ট্রান্সফার ফাংশনটা এরপরে আপনি কাজে লাগাবেন, আমার জন্য আর লেখার দরকার নেই। মানে আমি বুঝে নিব যে আপনি পেরেছেন জিনিসটা। ওকে, বুঝতে পেরেছি? এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেন, বা আমি আপনাদের স্ক্রিনশট সাপ্লাই করতে পারি। দিব? আমি স্ক্রিনশট দিব নাকি আছে আপনারা নিয়ে নিয়েছেন? স্যার নিয়ে নিয়েছি, তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে, নিয়ে নিলে তাহলে সমস্যা নেই, মানে আমি আর তাহলে দিচ্ছি না। তাহলে আপনারা এটা সলভ করেন, সলভ করে আপলোড করে দিন। দ্যাট উইল বি the end of a Mason's rule and reducing complex systems, multiple subsystems or complex systems. ঠিক আছে, চ্যাপ্টার 5। সোজা না? ছোট্ট, খুবই ছোট্ট। Alright, I'll stop the recording.